بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وفي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الباب سرنا يعلنا توسن ويتنال قررون دقمو بإذن الله نعلن. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. المصنف صاحب المتن ناتشو ساتشو منالو زهلفو حديث لاي شاهد مسكاري ميات أنكر نجر الناقنيالن لكلام الصحابة لصحابة شابابان أن الشرك الأصغر تنشو شرك أكبر من الكبائر كتلالك وانجلوش هلو يبلت أندهنا شاهد الناقنيالن ألفو حديث لاي وأنه لم يعذر بالجهالة. يستقاري مسألة نمجد الساتو يهننال ይሄንን ያረጋካል ባለማወቁ ምን አይኖረውም አሉ ዑዝር የለውም። ባያውቅም ዑዝር አይሰጠውም። وهذا فيه نظر كما قال صاحب القول المفيد። እንግዲህ يا شباب ዑዝር بالجهل በሚባለው ዙሪያ ተጻፉ ረሳይሎች ይኖራሉ። ሳያጤኑ የጻፉ ሊኖሩ ይችላሉ። አጢነው የጻፉ ሊኖሩ ይችላሉ። المهم كلما كتب لا يكون صحيحا. ስለዚህ ሙአሊፉ ምናምኑን ማወቅ ከጀርባው ምን እንዳለ ያስፈልጋል ብለናል። ማንኛውንም ኪታብ ስንገዛም ሆነ ስንቀራ ጃሃው መታወቅ አለበት። المهم የሰውዬ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን አሉ፣ ሌላ ቦታ ያሉትን አባባሎች ደግሞ አመሳክረን ምን ብለን ምንድነው የምናረገው? ምን ይዘው ውጤቱን እንደዛ ነው። صاحب القول المفيد الكلام هذا فيه نظر لنا والكلام يحتاج إلى تفصيل. جهل ولت عينتنا يلال. إذا كان الجهل ناشئا عن تفريط وإهمال مع وجود المقتضي فنعم لا يعذر بالجهل، سواء كان في مسائل الكفر أو في مسائل الفسوق والمعاصي. أما إذا كان غير ناشئ من هذا الذي ذكر ዑዝር ቢልጃህል የሚሆነው ይኖራል። እንግዲህ ሰውየው በአብዛኛው ያሸባብ ሙዱን የሚኖር ከሆነ ከተማ የሚያስተምሩ ሰዎች ያሉ የመማሩ እድሉ ያለው እሱ ዘንግቶ ችላ ብሎ ተቅሲር አድርጎ ከሆነ ምን የለውም እየተባለ ነው። ዑዝር ቢልጃህል የለውም። አላውቅም ነበር አይባል ማለት አይችልም። ሙቅተዳያቱ ሁሉ ያለ ከሆነ في البادية في الخلا هنا استماري يلم ليلوش نجاروج من عمن كالو ودي بزو نجاروج كالو أهل الفترة من عمن مبالو. المهم إن التاكس بيالله القول المفيد إن الشرح هذا الشرح فتح المجيد أشهر شروح كتاب التوحيد ما هو نقار فائدة من بلنا لأنه يبلتال. القول المفيد من ناحية الفائدة من هنا ليالنا إشالة يبلتال. طيب على كل ይሄንን ደግሞ ተንቂስ ማድረጋችን አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ ጻፍ ያረጉት አለ እናመሳክራለን። وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك። እንግዲህ ሐልቃ ወይ ኸይጥ ምናምን ያንጠለጠለ ከተገኘ ደግሞ ኢንካር ስታረግበት ጠንከር አድርገህ ኢንካር ማድረግ እንደምትችል ካለፈው ሐዲስ እንረዳለን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ እንዚዕሃ فإنها لا تزيدك إلا من አሉት ወህነን። ነዝዕ ማለት الجذب بقوة وشدة ብለናል። ቶሎ ብለህ በኃይል አውጣትና ወዳጣት እና ወህነን ድካምን እንጂ አትጨምርህም። ከዛም አብልጠው ደግሞ ያለች እንደለበስካት ብትሞት ምን አትልም አሉት። ሁለት ሪዋያዎች አሉ ብለናል። ያሰበትነው እንግዲህ ወኪልተ ኢለይሃ ከባድ ነው። እንግዲህ ወደ ኸይጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካስጠጋ ኸይጥ ምን ነጃ ያወጣል። ገመድ አንተ ፈትለህ አስራው ችግር እኮ ነው። طيب
ስለዚህ ተግሊዙን ማድረግ እንደምንረዳ ኢንካር ላይ ከዚሁ ካለፈው وقوله رواه أحمد بسند لا بأس به هذا قول صاحب المتن ነው ሻሪሑ ሊሸርሑልን እንግዲህ الإمام أحمد ሊያስተዋውቁን ነው ተርጀማ ልብ ብለን እናያለን እንግዲህ الإمام رواه أحمد بسند لا بأس به مالته صاحب المتن هو الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف ابن قاسط بن مازن ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل بن قاسط ابن همب بن أفصى بن دعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان مديه نزار الله يتقنان مع النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ እስከ ላይ እንግዲህ ያረጉ አመጡ ይሄ አድናን ማለት ያ ሸባብ እንግዲህ አሁን መቅጠር ትችላላችሁ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልጀዱል ከም ነው ብለናል ሀያኛው ጀድ ነው እዚህ ስንት እንደተባለ እንግዲህ መቅጠር ነው ابن معد ابن عدنان ከዛ በላይ ነው እንግዲህ ከዘበነሳቡን የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙሂም ይሄ አድናን የሚባለውም ከአረብ ነው የአረብ አባቱ እንግዲህ ያው እስማኤል ናቸው ከኢብራሂም ዝርያ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስማኤል ዝርያ ከዛ በላይ ደግሞ እስከ አደም የሚቆጥራሉ ብለናል ከአደም ደግሞ እንግዲህ طيب على كل الاحوال አደም በላይ ያለ የለም ሰው ያጀባ አደም من طين ونحن كلنا من آدم وآدم من تراب لذكرنا يا شباب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ملنا الله سبحانه وتعالى عندنا يا من ملسوا ود آدمنا آدم دقمو كافرناچو حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يظلم ولا يبغي أحد على أحد سلزها الإمام أحمد እንግዲህ አላኢማ ለአርባ የታወቁት እንግዲህ አራት ናቸው ያ ሸባብ ከነዛ መካከል ቁረሺዩ አንድ ብቻ ናቸው ብለናል الإمام الشافعي ቁረሽ والإمام أحمد ومالك عربيان وليس بقرشيين أما الإمام الرابع استاچو من الموالي من العجم ناچو يلالو الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا ስለዚህ الإمام أحمد نسباچو ይሄንን ይመስላል الإمام بلا شك እንግዲህ መዲናቸው العالم أبو عبد الله كنياتشو الذهلي ثم الشيباني من داينو እንግዲህ ابن ذهل ምንድነው ያሉት الذهلي ثم الشيباني እንግዲህ ሸይባን የሚባለው ከذهل በታች ነው ወደ ታችኛው ዘር ሐረግ ስንነስባቸው ሸይባኒ እንላቸዋለን ወደ ትልቁ ዘር ሐረጋቸው ስንነስባቸው ذهلي እንላቸዋለን እንግዲህ የሚታወቁት ሸይባኒ በመባል المروزي ሚሚቱን በመማታል መፍቱሃናት ثم البغدادي እንግዲህ ደግሞ ያገር ንስባ ነው መርወዝ መርው ይባላል አገሩ ሚም ራ ዋው ነበር ንስባ ላይ ዛያመጡና መርወዚ ይላሉ አላ من شواذ النسب መርዊ ነበር እኮ ቂያስ የሚባለው ግን ምን አንተው ነው የሚነስቡት ይያልን ዛይ ይጨምሩና መርወዚ ابن المبارك ሌሎችም እንግዲህ ከመርወ ከሚባለው ሀገር ብዙ ዑለሞች አሉ እዛ ናቸው ከዛ መተው እንግዲህ ወደፊት እንደሚያብራሩልን ثم البغدادي بغداد هي عاصمة العراق إمام أهل عصره በጊዜያቸው ለነበሩ ሰዎች መሪ ነበሩ እንግዲህ ኢማም መሪ ማለት ነው አህል ማለት ባለቤት አስር ማለት ጊዜ ማለት በጊዜያቸው የጊዜያቸው ባለቤት ሰዎች መሪ ነበሩ واعلمهم بالفقه والحديث በፊቅህም ቢሆን በሐዲስም ቢሆን በጊዜያቸው ካሉ ሰዎች ሁሉ አዋቂ የሆኑ اعلم افعال التفضيل واشدهم ورعا አላህን በመፍራትም በኩል በጣም የበረቱ የሆኑ ومتابعة للسنة سنان بمكتلم كان أشد أهل عصره
وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة ريزاو في زمنه أيواتشو سوج إن أهل السنة يتوسنوا من علو سلساتشو عن الدنيا ما كان أصبره كان انجدي تتشمر عليه بلنا بتلي انجدي هو لتتاز ونقروش مكاكل بين المبتدا والخبر بين الفعل والفاعل بين ما وفعل التعجب كما هنا عن الدنيا ما أصبره نبر كان هون من الناس يالنو چمارينات كدنيا من تاغاش አደረጋቸው ያሉ እንግዲህ تعجب ያረጉ ነው ما أصبره عن الدنيا وبالماضين ما كان أشبهه አሁንም كان زائدانات ባለፉት ሰለፍ الصالح ደግሞ ምን በጣም የመሰሉ አደረጋቸው ما أشبهه بالماضين أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها الإمام أحمد رحمه الله دنيا متاچ بينالو دنيا برا الكفة اللاتم شبه متباچو أباررو شبه እንግዲህ علم ስላላቸው شبهን እንዳለ ነፍ ያረጉ እንግዲህ امتحان ውስጥ እኮ ስለገቡ ነው ያሸበ ብዙ ብለው ያን شبهን ሁሉን ገልጸው ከፍ መልሰው ምን ተብለው ገረፏቸው ብለን እንግዲህ خلفاء العباسيون كذا بهلم الله أتى بالفرج والمخرج خرج به من مروى وهو حمل مروى እንግዲህ ዓለም ያልና اجمعين ورال ما لا ينصرفنا بفتح يجرر نيابه عن الكسر ስለዚህ ሀገሪቱ ምንድናት እየተባለ ነው መርወ የሚባል ሀገር ነበር የተጸነሱት የተረገዙት እዛ እንደተረገዙ ከዛ ወጡ خرج به ማለት በሳቸው ተወጣ من መርወ ከሚባል ሀገር وهو حمل ጽንስ ሆነው ተረግዘው فولد ببغداد የተወለዱት እንግዲህ በግዳድ ነው بغداد ማለት عاصمة العراق العراق የሚባለው ሀገር صلى الله ان يفرج عنهم ما هم فيه من بلاد الفتنة ነው እዛ ነው የተወለዱት እንግዲህ እዛ መጸነሳቸውን አይተን የእናት አባታቸው ሀገር ስለሆነ መርወዚ እንላቸዋለን ተወልደው ያደጉት የኖሩት እስከሚሞቱ ደግሞ እዚህ በግዳድ ስለሆነ ደግሞ ምን አሏቸው ثم البغدادي المروزي ثم البغدادي የተወለዱበት ጊዜ እንይዛለን سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول እንግዲህ 164 شهر ما نوالو ربيع الأول في شهر ربيع الأول 164 ላይ ነው የተወለዱት وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك እንግዲህ علم የፈለጉት ወደ طلب العلم የተንቀሳቀሱት الإمام مالك በሞቱበት አመት ነው وهي سنة 79 أيوة 100 تجمرال قدم ስለዘከሩት ተዋቱ ስንተኛው አመት ላይ ነው የሞቱት አሉ الإمام مالك 179 የስንት አመት ልጅ ሊሆኑ ነው በዚህ ያሸባባ الإمام أحمد 164 ተወልደው 170 سن الحلم እንግዲህ እየደረሱ ነው የብሉግ ማለት ነው 15 አመት እዛ ላይ طلب العلم الإمام مالك በሞቱበት ሰዓት እንግዲህ አንዱ ላንዱ ደረሳ አንዱ ላንዱ ደረሳ ናቸው ብለናል እኮ الإمام أبو حنيفة ሲቀሩ እሳቸውን እንግዲህ الإمام مالك ተጠይቀው ደርሼባቸዋለሁ አሉ الإمام أبو حنيفة سنة 80 ተወልደው سنة 150 ላይ የሞቱ ናቸው الإمام الشافعي የተወለዱት الإمام أبو حنيفة በሞቱበት ምንድነው ይያልን ነው አመት አስበው እንግዲህ ቀኑም ያው የሞቱበት ቀን ነው ያሉ አሉ ይባላሉ المجموع የሚባለው ኪታባቸው ላይ الإمام النووي لكن هذا لم يثبت ሰናው ሰብቷል ሳቸው ሞቱበት አመት መወለዳቸው ቀኑና ሸህሩ አልሰበተም ስለዚህ ሳቸው እንግዲህ ቀራሁባቸው አላሉ الإمام أبو حنيفة ታቃቸዋለህ ወይ ደርሰህባቸዋል ወይ ሲባሉ አዎናል እቺ መሰሶ ከወርቅ ነው የተሰራችው ቢልህ ያሳምናል ወዲ ኃይለኛ ናቸው በሁጃ الإمام أبو حنيفة ያው መይላቸው ወደ የት ነው አብዛኛው ብለናል ወደ ራእይ ነው
አስተያየት ምናምን ስለዚህ በፊቅህ እኮ አመስግነዋቸዋል الامام الشافعي ما الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه بلا وما هذا اصحاب الراي ይባላሉ المهم الامام الشافعي ብለናል እንግዲህ የኢማም ማሊክ ምንድናቸው ብለናል ደረሳ ናቸው ደግሞ الامام احمد ደግሞ الامام الشافعي ምንድናቸው طيب እንደዛ ናቸው ሲልሲል ስለዚህ ይዋደዳሉ ከነሱ በኋላ የመጡ ሙተዓሲቦች ናቸው ነገሩን የሚያበላሻሹት እንጂ አልአይማ ያጀባ بحور العلوم የዑሉም بحور ስለሆኑ اختلاف እንኳን ቢገኝ መስአላ ላይ رأያቸው ቢተሃዳቸው ቢለያይ ተዋውጠው خلافን አደበል خلافን አውቀው ተዋደው ነው የሚያልፉት اعد ذكر نعمان لنا ان ذكره هو المسك ما كررته يتضوع ይሉ ነበር ሻፊዒ እንግዲህ ሉጋው ክታባችን ላይ ነው ይሄ ኑዕማኒን ያለውን ኑዕማን የአቡ ሐኒፋ ስም እኮ ነወኑት ለኢስላህ طيب ወደ ክታባችን እንመለስ على كل الامام مالك በሞቱበት አመት ነው طلب العلم የጀመሩት فسمع من هشيم እንግዲህ من مشايخ او من شيوخ الامام احمد ሲቆጥሩልን هشيم ከሚባል ሰውዬ ሰሙ هشيم ابن بشير وجرير بن عبد الحميد الضبي وسفيان بن عيينة المكي سفيان من قدي شيخ الشافعي بناته شيخ الإمام أحمد ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي هذا هو الإمام المعروف محمد بن إدريس الشافعي إلى أحد أجداده قدي تنسبونه الشافعي يتبعله طيب ሻፊዒ ስለሚባል ስሙ ወደ ሻፊዒ ስትነስም እንደላል ዲስማቸውን መንገዱን እየተነገሩ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ስማቸው ኩንያቸው ያው አቡ አብዱላህ ነው የሶስቱም ብለናል የማሊክም የአህመድም የሻፊዒም አቡ ዒባድላህ ናቸው አቡ አብዱላህ ስማቸው መሐመድ ኢብኑ ኢድሪስ ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائقه وعن خلائقنا وسمع عن خلائق يا خليقه جاء بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد እንግዲህ الرحلة እኮ ያደረጉ ነው شباب እንግዲህ ከበግዳድ ተወልደው እዛው ቁጭ አላሉ ከብዙ ሰዎች መካም የሰሙላቸው ሼኾች አሉ በስራ እዛው ኢራቅ ውስጥ ያለ ከተማ ነው እዛም ሰምተዋል ኩፋም እዛው ያለ ከተማ بغداد የተወለዱበት የተባለው የመንም ሄደው ሰምተዋል እና አብዱል ረዛቅ ምናምን የመን ነበሩ وغيرها من البلاد አሁን ካልተጠቀሱም ከሌሎች ብዙ ሀገሮች የተንቀሳቀሱ ወዳወዲ ከብዙ ሼኾች ሰምተዋል روى عنه من بعد او بعض تلاميذه ደግሞ ሲያስተዋውቁን ከኢማም አህመድ ከኢማም አህመድ ደግሞ ያወሩ ሰዎች ابناه صالح وعبد الله ሁለት ወንድ ልጆች አሏቸው እንግዲህ አንደኛው صالح ይባላል አንደኛው አብዱላህ ይባላል ይሄ እንግዲህ እነዚህ ያወራሉ ከአባታቸው ዑለሞች ነበሩ የሳቸውም ልጆች እንግዲህ በዚህኛው ነው በአብዱላህ ተከንተው ነው አቡ አብዱላህ የሚባሉ والبخاري ومسلم وابو داود እንግዲህ እነዚህ من رجال الستة ويم ደግሞ من اصحاب الاصول الستة الامام البخاري ያወራሉ ከኢማም አህመድ ብዙ እንኳን ባይሆን الامام مسلم كذلك ቁጥር ጀምረን ነበር في صحيح الامام مسلم المهم لا ادري هل اتممناه ولا ما اتممناه የተወሰኑ احاديثዎች ከኢማም አህመድ ያወራሉ مسلم ما رواه مسلم عن الامام احمد اكثر مما رواه البخاري عنه طيب ابو داود حدث ولا حرج زم سنجمر يا جباب سنن ابن ماجه شيوخ ابي داود بلن هات ብሎ የተጀመረው በማን بالامام احمد እና مع كونه በመደበኛነት ደረጃ ለልኢማም አቢ ዳውድ ሼኽ ናቸው الامام مالك ዛም ላይ ሱአላት አቢ ዳውድ للامام احمد كتاب አለ ብለናል ብዙ መሳኢሎች ጠይቀዋቸው ዱዊና ከኪታብ ومع هذا روى الإمام أحمد عن أبي داود حديثا واحدا أو فرد حديث فلذلك كان يفتخر الإمام أبو داود بهذا بلنا طيب كشيخاتهم يقترالوا وهو الأكثر
እንደገና ከማንም ይቆጠራሉ እየተባለ ነው طيب وإبراهيم الحربي من تلاميذ الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا هم له مؤلفات كثيرة مؤلفات ابن أبي الدنيا تبلو تاغنيال في الشامل ብዙ كتابዎች አሉት ይሰውይ የኢማም አህመድ تلميذ وأبو بكر الأثرم ይሄ ደግሞ እንግዲህ ዑሉም አህመድን በብዛት ነሽር ያደረገው ይሄ ሰውዬ ነው قال الأثر وعثمان بن سعيد الدارمي ይሄ እንግዲህ صاحب السنن አይደለም ብዙ ጊዜ እንዳልነው ያኛው አብዱላህ ኢብኑ አብዱራህማን الدارمي ነው የሚባለው صاحب السنن سنن الدارمي በመባል የሚታወቀው ቀቢላ ላይ ይገናኛል ይሄ عثمان بن سعيد الدارمي በዛ على بشر المريسي رد የጻፈው ሰውዬ عثمان بن سعيد الدارمي من تلاميذ أحمد وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه كالإمام أحمد انقديه مجرشا يا وراو هي أبو القاسم البغوي بزوا اللواتشو انقدي تفسير الله البغوي شرح السنة مالله وليلواتشم كتبه وخلائقه بزو خلائقواتشم كساتشو أورتوا عند نماذج انقدي كدرسوچاچو እነዚህን አመጡ መቅጠር ነው ሸበብ ከሸኾቻቸው ቆጥረዋል ያመጣቸው አሉ ከተደረሰቻቸው እንግዲህ ፈትሁል መጂድ ላይ من مشايخ احمد ስንት ተጠቀሰ ከተላሚዛቸው ሳብትባል ይሄንን ከቆጠርክ መልሱ ትክክለኛ ይሆናል ካልቆጠርክ ደግሞ መረርቱ ወለም አድሪ ይሆናል ችግር وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر እንግዲህ ሸኹ ነው ሳበቃ በመደበኛ ደረጃ ደግሞ እንደገና ከሳቸው ያወሩ من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي يتاوق السويه وكذلك الأسود بن عامر شيخ للإمام أحمد مهونو قال كساتشو ماورتوا ومن أقرانه كساتشو كأقران وشاكو قدن يشاتشو كبالنجرا دقمو كالإمام أحمد يورو وروى من أقرانه نو علي بن المديني ويحيى بن معين من أقران الإمام أحمد ناتشو انقدي التالي يحيى بن معين انقدي بذات يذكر اللبان الإمام أحمدنا يحيى بن معين በጣም ያመሰግኗቸው ነበር الإمام أحمد حتى قال عنه كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው ያሸበብ ስለ ሐዲስ በጣም ዕውቀት መኖራቸውን ለማብራራት የተጠቀሙት አባባል እንጂ على حقيقته ምን አናረገው ማን ረዳው يحيى بن معين ካላወቀው ሐዲስ አይደለም ብለን እንካር ልናረጋ አንችልም طيب قال البخاري مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة ل12 خلت منه بتاريخ الله شو زلاي مرجع التقسم الإمام البخاري التاريخ الكبير والصغير من بال الله شو زلاي صفوا ليهون يشلال ليلا كتابات شو لا ليهون يشلال المهم كتاب يالوبتن بوتا التقسم استمام ما تشون سناغروا الإمام أحمد ربيعون الأول ገብቶ ሁለት ሌሊት ካለፉ በኋላ መም ጀመራቸው ومات يوم الجمعة ل12 خلت منه እንግዲህ የጁሙዓ ቀን ነው የሞቱት ከዛ ከረቢዑን الأول ስንት ቀን አልፏል 12 ቀን አልፎ 12 ሌሊት ማለት ነው يوم الجمعة ወደ አኺራ ሄዱ طيب ሰናውን ሰነተ الوفاتون ያመጣል وقال حنبل ይሄም እንግዲህ ከሳቸውም ያወራ ነው مات يوم الجمعة في ربيع الأول እንግዲህ ቀኑ ጁሙዓ ቀን ነው ወሩ ربيع الأول ነው አሉ سنة 41 و200 እንግዲህ ከ164 እንዳንረሳ የተወለዱበት 164 ነው ተብሏል ሸህሩ ረቢዕ ነው ተብሏል طيب የተወለዱበት ረቢዕ ነው ያሉት ወላ ማን ነው ያሉት እዛ ላይ طيب ስለዚህ የሞቱበት ሸህሩ ረቢዕ يوم الجمعة 241 وله 77 سنة ስንት አመት ሆኗቸው ነው የሞቱት ይያሉ 77 አመት طيب እንግዲህ 41 እና ስንት እንደምረን ነው እንደዚህ የሚሆነው نعم 36 ነው ምን እንደምረው 36 እና
41 ስንት ይሆናል 77 ወይ ትንሽ ይጎላል ወይ ትንሽ ይጨምራል ሙሂም ከስሩ ምናምን 77 ብዙ እድሜ ነው እንደዛ እኮ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዕማሩ ኡመቲ ማ በይነ 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك طيب فقال ابنه عبد الله يا الامام احمد ልጅ እንግዲህ عبد الله من على والفضل بن زياد የሚሉትም ሰውዬ من على مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى ቀኑን ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ወስነዋል ቅድም እንግዲህ ربيع الأول ነበር የተባለው ይሄኛው ደግሞ في 12 ربيع الآخر ይሄ እንግዲህ بعض اختلاف መጣል ሙሂም ይሄ عبد الله የሚባለውና فضل بن زياد የሚሏቸው ሰውዬ ደግሞ ሁለተኛው ረቢዕ 12ኛው ቀን ላይ ነው ወደ አኺራ የሄዱት ብለዋል አሉ ባጭሩ እንግዲህ ተርጀማ الامام احمد ይሄንን ይመስላሉ ራሳቸውን የቻለ እንግዲህ ሁሉም አይማዎች ምን አለ ተብሏል ተጽፏል ስለነሱ ተራጂ ስለነሱ መናቂብ እንግዲህ የተጻፉ ኪታቦች አሉ ያው እነሱንም ይነበባሉ قال المصنف رحمه الله تعالى ወደ ኪታባችን ወደ ባቡ ስንመለስ وله عن عقبة بن عامر مرفوعا እንግዲህ رواه احمد بسند لا باس بها لو استك وجبتن ነው አሁን የሳቸውን ተርጀማ ያየነው ስለዚህ ወለው ማለት አሁንም ضمير የሚመለሰው ለአህመድ ነው عن عقبة بن عامر كتسنى صحابي رضي الله عنه مرفوعا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة ادالو لاي من حركه እናንተኛ አልፋታን እንግዲህ مسكنانات ነው የሚሉት وقد تفتح ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له حديث እንግዲህ ይሄንን بمجموع طرقه حسن ነው ብለውታል እዚህ ሰውየው ይስናዱ هو ضعيف ይላል አንደኛውን ሰነድ አይቶ ከሆነ المهم እንግዲህ ትንሽ ተخريج በዛ አርጓል بمجموع طرقه حسن ያሏሉ حسن لغيره ነው ያሉ ማል وفي روايه አሁንም في مسند الامام احمد من تعلق تميمة فقد اشرك كبرنا شباب አባባሉ ይሄንን اسناده حسن የኛው ሰውዬ ትንሽ ተخريجም ጽፏል خراጁ ሰነዱ حسن ነው አሉ صحيح ነው ያሉትም አልጠፉም ይሄኛውን ሁለተኛውን ነው እንግዲህ ሐዲሱም የሚለው ምንድነው مرفوع ነው የተባለ ነው من تعلق ያንጠለጠለ تميمة تميمة ያንጠለጠለ ይፈስራሉ تميمة فلا أتم الله له الله አይሞላለትም ወይም አላህ አይሞላለት እንግዲህ ዱዓም ከሆነ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሙስተጃብ ነው አይቀርም መሬት ጠባይልም خبرም ከሆነ هو الصادق المصدوق የሳቸው خبر ምንድነው ያጀባ ሸታዩ በሁለቱም በኩል መውጫ የለም መውጫው እንግዲህ አለማንጠልጠል ተሚማ እንግዲህ ሲፈስሩት አህሉ ሉጋና ዑለሞች ይለያያሉ ዑለሞች እንግዲህ አዓም አድርገው ነው የሚፈስሩት ዑለማው ሸሪዓ አህሉ ሉጋ خرز ምናምን ብለው ይፈስራሉ እንግዲህ خرز ማለት ያጀባ ዲባ ስንዲድ ምን ይያሉ ድሮ የሚፈስሩት የሚያንጠለጥሉት ነገር ነበር እንደዚህ ክብ ክብ ነገር ነው በገመድ ይሰኩና ለልጆች የት ያረጉታል አንገታቸው ላይ ያረጉታል ምዳህ ለምንድነው ሲሏቸው አይን ምን ይላል ካይን ይጠብቃል ይላል አይጠብቅም ካይን ስለዚህ ይሄንን ያደረገ ልብ በሉ እንግዲህ ማን ሸርጥያ ናት ከሷ በኋላ ነኪራ ከመጣ አም ነው የሚሆን ስለዚህ ዑሙሙ ተሚማ ያለው አም መሆኑ ምን ጃሃተይን ነው ይላሉ العلماء አንደኛ ከሚያንጠለጥለው ማንንም ቢሆን ማንንም እንጠለጠልለት አካል በአጠቃላይ ማንንም ይሁን እንግዲህ ሰዎች የለመዱት ህፃን ላይ ቤት ላይ የሚያንጠለጥላል መኪና ላይ የሚያንጠለጥላል አክረመኩሙላህ ዚራ ላይ የሚያንጠለጥላል ይሄ ሁሉ እዚህ ጋር የሸባብ ሰውየው ሰብል አርሶ
دهنا بقايا الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام يهن أرجو الله امتثال الأوامر اجتناب النواهي يا رجال الله نطبق اللي بمالت فانتا طروبك أيها سيبك لله يشرك بالله سبحانه وتعالى አለኮ ማታውቁ ከሆናችሁ እንጂ በአካባቢያችን አጀባብ ድሮ ምን ብሳና ይቆርጦ ይመልጥና ብሳና የሚባል ዛፍ ታውቃላችሁ አታውቁ ስትመልጠው ነጭ ይሆናል እንደዚህ ጥምጣ ይተክለዋል እዛ ለምንድን ነው የሚተክለው አይን ይመልሳል አይን ይመልሳል አንዳንዱ ደግሞ እዛ የባሰ እንጨት ይተክልና እንደዚህ ፌስታል ያረግበታል አሁን ሩቅ አልወሰዳችሁ ማለሽ እዚህ በመታውቁት በመተረዱት የመኪና ጋቤና አዩ የመኪና ጋቤና ላይ ማይታይ ጉድ የለም ሽርክ ነው መኪናው እኮ ያጀባብ የ2024 ሞዴል ልትሆን ትችላለህ አንተ እንደክ عمارة ناطحة السحاب لكن في العقيدة زفت يلا ماكينة أن الماكينة يسته كلا الله يسقينا يهم بيت عند السراء يسته الشيء تبكه من ده أليس الله بكافي كافينا لا يدوروا لابا ويسقل لابا السر تدرجه تعال الزال شركنا طيب ليلوش من يارجوال ما يلبس جامة ትንሽዬ ጫማ መስናው ራሱ መስራቱ መስናውም እኮ የሙሽሪክ በዚህ ስለሚያምን እኮ ነው ያ ልጅ እኮ አሁን የተወለደ ልጅ አይለብሳትም ምን ለማንም አትለበስም እዚህ ያተለጥላታል መኪናው ላይ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ እዚህ ስለዚህ የሚንጠለጠልበት አካል ማንኛውም አካል ቢሆን አንጠልጣዩ ማለት ተንጠልጣዩም ከዳሊ እንግዲህ ክር ሊሆን ይችላል ብለናል حلقة ليون يشيلال كسفر كنوحاس يتسرى عطنت ليون يشيلال دينغاي ليون يشيلال እዛው ተሚማውስ ይካተታል ሸባው አጥንት እኮ አላያችሁ እንጂ አንዳንድ ሰው ቤት አጥሩ ላይ ስለዚህ بعد شرط نكرة عموم ስለምትመራ አንደኛ አሁን ያልነው ጀሃ ምን ተለጠለው እንትን አንጠልጣዩ አካል ማንንም ይሁን ማን ያካትታል አሉ من تلتلهم نجر كذلك እንግዲህ ከቁርአን ከሆነ የሚሉት ይኖራል እሱ صاحب الفتح فصاحب فتح المجيد ወደፊት ያመጡ ይሆናል እዛ ላይ እናያለን አለዛ ከዛ ውጭ አለ ማንኛውም ነገር ማንጠልጠል አይቻልም እና አላህ አያሟላለት አያሳካለት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራገሙ ወይም ደግሞ አላህ አያሟላለትም ብለው ተናገሩ በሁለቱም በኩል ነገሩ ከበዳለ ነው ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له እንግዲህ ወድዓ ስኩኒ ዳል ይላሉ መሰለኝ እና ያለን ሸርሁም እየቀራነው ስለሆነ እኛ እንግዲህ ወድዓ ያሸባው ዛጎል ብለው ይፈስሩልናል ዛጎል የሚያውቅ ካለ አሁን እየጠፋ ነው ድሮ ነበር ያንቀልባም ጌጥ ያረጉታል ጠንቋይ ቤት አይጠፋም ያመሰታል እንደዚህ ያሸባብ እንግዲህ ነጭ ነገር ነው ሸቁ ሸቀናዋ ይመስላል ከባህር ነው የሚመጣው ይላሉ እሱ እንግዲህ ብዙ እዕትቃድ አላቸው ሰዎች በዛጎል በተለይ አስፈፈን ይስው በሴቱ ዓለም እንደዚህ ያተረማምሱትና ተሄዳለህ እኮ ፍረድልኝ ለማለት አዋቂ ቤት ላለም ተሄደው ጠንቋይ ቤት ነው እንደዚህ ያተረማምሱት ያምሱትና እንግዲህ ስታምሰው ያ እንደ ጠጠር ያለ ነገር ነው አንዱ እንደዚህ መገልበጡ አይቀርም የተገለበጠውን ተደህና የሆነውን እንደዚህ ያዩና ምን የሚሉት ነገር አለ ያልን ነው የሚያመልክት ነገር አለ ስለዚህ ላይን አሁንም ያንጠለጥሉታል ክር ያረግና ወይ አንዲት ወይ ሁለት ዛጎል እዚህ ላይ ታስሮ ተንጠልጥሎ ታገኛል እሱንም ዛጎል ያንጠለጠለ فلا ودع الله له الله سبحانه وتعالى لسو رفت سكون أي ستاو لا تركه الله في دعة وسكون وطمأنينة مالتنا الله عيشون قالك ان اضطراب يرغبات نو تفسير جمهور فسرت الامام ابن عبد الوهاب في اخر الباب يفسر له
ያም እንግዲህ የሚወደውን ነገር አይተውለት ማለት ነው فلا ودع الله له ማለት لا ترك الله له ما يحب ያ አንድ ሪዋያ ነው እዚህ ላይ ሰነዱ እንግዲህ انقطاع አለው ምን አለው ብለው ضعفም ቢአለው ቢሉ بطرقه الكثير المختلفة ያሰበቱት አሉ በሌላ ሪዋያ من تعلق تميمة فقد أشرك ተሚማ ያንጠለጠለ አካል አሻርኳል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እንግዲህ የሽርኩ አይነት እንደ ሰውየው አቂዳ ነው የሚሆነው ብለናል ያቺ ተሚማ ራሷ ተአሲር አላት ካለ ሽርኩ ነው አክበር ይሆናል ሰበብ ናት ካለ ሸሪዓ ሰበብ ያላረገውን ስላረገ ሽርኩ አስገር ነው ولكنه اكبر من الكبائر ከከባኢሮች ሁሉ በላጭ ነው طيب اسناده حسن بلن جمر አርገናል اتمام የፈለገ ይሟላል في قرة العيون بلوز ላይ የጻፈው تعليق ይኖራል እሱን እንቀራለን وهذا الحديث فيه التصريح ይሄ ሐዲስ ሶስት ግልጽ መናገር አለበት አሉ بأن تعليق التمائم شرك መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል ሐዲሱ لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه ሽርክ የሆነበት እንግዲህ የሚያንጠለጥለው አካል የሚቀስደው ነገር ስላለ ከዛ ካንጠለጠለው ነገር እንግዲህ ምን የሚደረረው ነገር እንዲደፈትርለት ወይ የሚጠቅመውን እንዳመጣለት ስለሚዕቲቃድ ስለሚያረግ وهذا ايضا ينافي كمال الاخلاص الذي هو معنى لا اله الا الله لان المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع او دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يا لون آيات النابرار زالين دا سالفنا فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم كشرك أصغر كان بمدب بتام كبد على وانجلنا فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتبه እንግዲህ በባዕድ الصحابه خفي ሆኖ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተንቢህ ካረጓቸው ከነሱ በኋላ የመጡ ሰዎች ደግሞ ደረጃቸው በጣም ከነሱ የወረዱ እነሱ ላይ እንደትብሎ ላይ ሰወር ይችላል بعدما حدث من البدع والشرك كما في الاحاديث الصحيحه وتقدمت الاشاره الى ذلك وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا أو نها حديث لا إله إلا الله معنى كم يبررتنا فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره شرك بعتك علي بزوم هنا تنش صغير هنا كبير لا إله إلا الله نفيت علي كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم انجدي أسراس من دلا في سورة آل عمران سلزي لا إله إلا الله المعنى مفسر له إيه حديث شارح من له الحديث الأول يقول ولا حديثنا في رواية كما لا تبفت عند حديث كذابها لا عند حديث الحديث الأول ملهم قدي وفي رواية سائل أمتتن حديث يما جمر يا حديث رواه الإمام أحمد كما قال المصنف مداسك بالفو درس يقرانون حديث السن الإمام أحمد أورثه እንግዲህ حسن لغيره ነው ብለዋል ያንንም ብዙ ጥሩቆች አምጥተው ሲያበቃ عمران بن الحصين حديث ورواه أبو يعلى والحاكم علاوة على الإمام أحمد أبو يعلى الموصلي في مسنده زقبوتال الحاكم في مستدركهم زقبوتال وقال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي تلخيص المستدرك አላቸው እሳቸውም እንግዲህ አስድቀውታል صحيح በማለቱ ላይ ብለው እንግዲህ ሻሪህ صاحب فتح المجيد حديثون ወደ ማስበት እየሄዱ ነው ይሄኛው ሙخرጁ ወደ አለማስበት አሳልፈናል እንግዲህ መሃል وسط حسن لغيره بجميع طرقه حسن لغيره ملون صاحب خلاصة التفريد اسكمتوا ያለው ሰው ያያል وقوله وفي روايتنا من حديث آخر رواه أحمد فقال እንግዲህ ሰነዱ ላይ ያመጡልን ነው في رواية الله الإمام أحمد بن علو قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك منه عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات جمع ثقات. طيب حديث الإمام أحمد في المسند أو بتبالو لف من يلالو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ترجمة بهون يامطي هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا أقبل إليه رهط جماعات ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ለሙባይዓ ማለት ነው እንግዲህ በእስልምና ቃል ለመግባት እንደዚህ በእጅ ሙባይዓ ያደርጋሉ ወንዲ ከሆኑ ወንዶች ያንን ለማድረግ ወደ ነብያችን ጀማዓዎች መጡ فبايع 9 وأمسك عن واحد 9 رجال ዘጠኙን ሙባይዓ አረጉ እጃቸውን ያያዙ ቃል ገቡላቸው አንደኛውን እንብኛሉና እጃቸውን ካንዱ ሰበሰቡ ተጠየቁ فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا እኒህን ዘጠኙን ሙባይዓ አድርገው ይሄኛውን 10ኛውን ወይም ይሄኛውን ሰውዬ ሙባይዓ ያላረጉት ምን ሆነው ነው ብለው ጠየቋቸው فقال إن عليه تميمة إنما ሙባይዓ ማላረገው ተሚማ ስለላለበት ነው ላውላይ ተሚማ ለብሷል ሙባይዓ አላረገውም ይህች إن تنصب الاسم وترفع الخبر እንላለን ተሚመة اسمها مؤخر عليه ሚለው ጃር መጅሩሩ خبرها مقدم ይቻላል እንግዲህ ظرف ጃር መጅሩር ካልሆነ ተራው ተጠብቆ ነው የሚመጣው إن زيدا قائم ነው የሚባለው إن قائم زيدا አይቻልም ظرف كونه جار مجرور كونه ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي أسلفنا الخلاصة عليه جار مجرور سلونا خبرها تقدم وسما تأخر يهن يسمى قز يسويه فأدخل يده فقطعها فبايعه الجون انقدي أسقبانا يعني ما تبون تميماون قرطو تعالوا كذبوا على نبياتنا صلى الله عليه وسلم مبايعة أدرقتنا በዛ ምክንያት እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ተናገሩ وقال من تعلق تميمة فقد أشرك ያሉበት ምክንያት በዚህ ነው እንግዲህ ሐዲሱ في المسند አለ الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ كان بايون بنحو هذا اللفظ እንግዲህ ይሄንን መሰል በሚል ቃል በሐኪምም ዘግበውታል ወርዋቱሁ ثقات ይሄንን ሐዲስ ያወሩ ሰዎች እንግዲህ ثقاتዎች ስለሆነ ሐዲሱ ثابت ነው قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي امرة مصر واللي يمتشالات لمعاوية 3 سنين يدي مصر كقبو صحابوش نوم يكوتروا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في خلافة معاوية الزنقري مصر لا يوالي أرقوت معاوية عند 3 عامات أقلقلوا الوالي هنا ومات قريبا من 60 يموتوت ደግሞ እንግዲህ 60 ሂጅራው 60 አካባቢ ዛ አካባቢ ነው ወደ አኺራ የሄደው قوله من تعلق تميمة ሲፈስሩ እንግዲህ من تعلق ያለውን አይ علقها متعلقا بها قلبه እንግዲህ ተሚማ አንጠለጠለ ለራሱ ሊሆን ይችላል ብለናል ለህፃኑ ሊሆን ይችላል ብለናል ለቤቱ ለመዝራው ለሰያራው ለሌላም ሊሆን ይችላል ብለናል ያንን አደረገ ቀልቡ እሷ ጋር የተያያዘ የተንጠለጠለ ሲሆን وفي طلب خير او دفع شر واو እንግዲህ ቦታ የላትም እዚህ ላይ متعلقا بها قلبه في طلب خير او دفع شر ቢል ጥሩ ነበር طيب واو የሌለው ንስኻ አላችሁ የላችሁም የለም አለ ካለ هو الاصح ጥሩ እሱን ዋዊቱ ቦታ የላት
ምክንያቱም متعلقا بها قلبه من تلتلوا لمندنه في طلب خير የሚለው ጃር መጅሩር እንግዲህ متعلقا ባለው باسم الفاعل بحاله ይንጠለጠላል ዋዊቱ ለማዕና ላ እንግዲህ خير በመፈለግ ወይ ደግሞ ሸር ትከላልኛለች ብሎ ቀልቡ በሷ ተንጠልጥሎ እሷን ያንጠለጠለ ነው ማለት ነው ተፍሲሩ قال المنذري እንግዲህ ተሚማን ሲፈስሩ ምን አሉ المنذري خرزة كانوا يعلقونها እንግዲህ خرزة ይሄ ማርዳ ዲባ የሚባለው ነገር ነው ያጀባብ እንደጎማ እንደምን ያለ ነገር ነው ይሄ ሙስባህ የሚሰራበት ማለት ነው እንግዲህ ስለ ሙስባህ ብዙ ተባብለናል እሷም ካይን ታድናለች ካልክ እዚህ ተሚማ ውስጥ ትገባለች አይ መዝከሪያ አይናት ካልካት ቢድዓናት አልሰበተችም አንዳንድ ሙክተጠፋት من الائمه المعاصرين فتوى እንኳን ቢገኝ እንግዲህ ተዓሙቅ የሌለው ነው ብለናል ራሱን ችሎ ስለሷ የጻፉ ሰው ይያሉ ብለናል ታሪኹها وحكمها علاقتها بالكنيسه اقوى من علاقتها بالمسجد ነው የሚባለው ያ ሸባብ እነሱ ናቸው እኮ የበደነውም ቢሆን የምኑም ቢሆን ስታያቸው ጋብ ነው ለያንን መስቀሉን እኮ የሚያንጠለጥሉት በሙስባህ ስለዚህ ታሪኩም ወደዛ ነው የሚያመዝነው የሷ ብዙ አረቦች ሽዕራቸው ላይ ምናምናቸው ላይ حتى الشعر الجاهلي የለም ይላል የሷ ሽዕር የለም አያውቋት طيب على كل الاحوال الناس ابتلوا بها ምን ይያልኩ ነው እሱም ቢሆን አሁን በተባለው ቀልብ ሙዓለቅ የሚያንጠለጥሉ ካሉ ሙስባህ የሚያጀው የሆነ ከለር ያመጡና ለልጁ እዚህ ላይ ምን ያረጉለታል እንግዲህ አይዘክር ህፃን ነው ይዘክርበታል እንዴ ካይን ያድነዋል ብለው እዚህ ያስሩለታል ያው ተሚማውን ሙስባህም ቢሆን ተሚማውን ያው ነው طيب ስለዚህ ይሄ ሙንዚሪ ሲፈስሩ خرزة كانوا يعلقونها ينطلطلواتال على اطفالهم وكذا يرون انها تدفع عنهم الآفات ሲያንጠለጥሉ እንግዲህ ምን ገምተው በሽታ አደጋዎችን ትከላከልልናለች ብለው ያንጠለጥሏታል آفات يا آفا جمعنا وهذا جهل وضلالة والله በጣም ጀህልና በጣም ጥመት ነው አሸበ እንዴት ብሎ ሊከለክል ሊገፈትር ይችላል አይችልም طيب ማህይምነትና ጥመት ነው اذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى يلم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله ببዙ آياتك الله سبحانه وتعالى إن أرادني الله في سورة الزمر يقرأنا قال الله لا إله የሚያረግ የለም ስለዚህ ይሄ ያረግልኛል ብለህ ድንጋያትን ቅድምም ጀመር አርጋለ የሰው ያላህ ያሽራቸው እሳቸው አቋረጡ እና አንዳንድ ሰው ያጀባብ አጥር የህንጻ አጥር ያጥርና ሌባ ማያልፈው ሽቦ ከላይ ያረግና ቀንድ ይሰካበታል አጥሩ ላይ እኮ ነው እንግዲህ ሌባ እንዳይመጣ ታጥሯል ሽቦ አለ እዛ ላይ የበሰበሰ ነጭ አጥንት ይፈልግና የበሬ ቀንድ እምኑ ላይ ያረጋዋል ያጀባ አዲያች ምን ሽርኪያ አጥሩ ላይ ታያለ የበሬ ቀንድ እንደዚህ በስብሷል እኮ ነጭ ሆኖ ለራሱ ጊዜ አልፎበት ከሰውየው ቤት ምን ሊመልስለት ነው የሚያረጋው አይን እንዲመልስለት በላ እንዲመልስለት ወደፊትም زياده ይኖረናል ስለዚህ ይሄ ሁሉ من اعمال الجاهليه የጃሂልያዎች ስራ እኛ ተፍዊዳችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ከለለህበት የخلቀህ ጌታ እዛ ስንት ዙልማት ውስጥ ይያለህ እኮ ይመግበን ነበር አብራ እትብትነው ምንድነው የምትሉት ያጀባ እዛ እንደ ሲሪንጅ እየወሰደ الله سبحانه وتعالى تنفاش እንዳያት በአህከሙ الحاكمين ሁሉን ነገር ያደረሰልህ ከዛ በኋላ ትንሽ ሆነ ተወልደ ትልቅ ሆነ ቁዋ ሰጥቶ እየከሰብክ ሰበብ ያደረስክ እንደዛ ያረጋህን ጌታ መወከል ትተህ ደካማ በሆነ ምንም በማይጠቅም ነገር ላይ መመካት ተውሂድን ይቀዳል ተውሂዳችን ከተቀደደ ደግሞ ምን ሰራው ሁሉ ስራ ምን ይሆንብናል ውድቅ ነው የሚሆነው ያንን ፈሰሩ المنذري ያንን አሉ وقال ابو السعادات ترجماቸውን ባጭሩም ቢሆን አሳልፈናል እንግዲህ صاحب نهايه غريب الحديث والاثر الجزري ሳቸው ደግሞ ሲعرفوا التمائم
جمع تميمة እንግዲህ ተሚማ ሙፍረድ ነው ተማኢም ጀምዑ ነው አሉ وهي خرزات ቀድም እንዳሉት ያም እንደፈሰሩት እንግዲህ ሙፍረዷን ስለሆነ የፈሰሩት خرزቱን አሉ ይሄ ደግሞ ተማኢምን ስለሚፈስሩ خرزات የخرزا ጀምዕ كانت العرب تعلقها على اولادهم عربوች اهل الجاهليه በህፃናቶቻቸው ላይ የሚያንጠለጥሏቸው خرزاتዎች ናቸው يتقون بها العين في زعمهم በእነሱ አባባል አይንን ለመጠንቀቅ ልጁን ቡዳ እንዳይበላው እዛ የሚያንጠለጥሉት فابطله الاسلام እስልምና ምን አደረገው ይሄንን ጉዳይ አበላሸው ሰረዘው من تعلق تميمة فقد اشرك በማለት እስልምና አወገዘውና ሰረዘው ስለዚህ ያ ሸባብ ሒጃብም ከዚህ ህንድ ከሚባል ሀገር የሚመጣ ነበር አሁን ይኑር አላውቅም ኪታብ ምን እንደተጻፈ በቀጭና አይለይም በቀይ ጽፉታል እዛ ላይ እንግዲህ ያለው ነገር በዛሂር የሚታየው የባብ ስዕል አለ የጊንጥ ስዕል አለ ወረቀት እኮ ናቸው የተወሰኑ ሰዎች ናቸው መጠቅለል የሚችሉት ይተጣጣህና ይተቀለላል እንደዚህ ሙረበዕ ያረጉ ይተቀልሉታል ውሃ በማይገባው ነገር ስፋና ዝላ አርገው ይላል አንዳንዱ ዝላ ያረጋው አንዳንዱ የት ያረጋዋል እዚህም የሚያረጋዋል ስሙን ምን ይሉታል ተሚማ ነው ሒጃብ ብትለውም ተግይር الاسم ምንድነው ሙሰማን ምን ያረግም ብለን እንደዛ ብለዋልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡመቶቹ ወደፊት የሚመጡ አሉ ኸምርን ስሙን እየቀየሩ ምን ያረጉታል አሉ ጠጡታል ስሙ ቢቀየር ያው ነው ይሄም ሒጃብ ብትለው لا حجاب هذا ايضا بنا التمائم ስለዚህ ከዚህ ሁሉ መስዳት አለብን وقوله فلا ودع الله طيب قوله فلا أتم الله له دعاء عليه እንግዲህ ቀጣን ይሄን አሉ صاحب فتح المجيد الله ያሟላለት ይያሉ እየረገሙት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛጎል ያንጠለጠለን ወይ ተሚማን ያንጠለጠለን خبرም ሊሆን محتمل ነው ብለናል خبሩም ቢሆን خبሩ الصادق المصدوق ነው በጣም ከባድ ነው ብለናል قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة دالوان سكنة قال في مسند الفردوس كتاب سمنه الودع شيء يخرج من البحر ودع مالت كبحر ميوتا نجرنا قالوا شبه الصدف يتقون به العين صدف የሚባለው እንግዲህ የሉሉ ያጀባብ ሉሉ እንግዲህ ውስጥ የሚሆን ነገር ነው እሱን ሸፍኖ የሚይዘው ነገር ሽፋኑ ምን ይባላል صدف ይባላል እሱን የሚመስል እኛ المهم እንድን ብለን ፈስረናል ወድዕን በብዙ ነገር እኮ ያመኑበታል ያጀባብ እሱን አሁንም ለኢህያء اسمه ብዙ ሸሪካቶችን ይሰይማሉ በዛጎ እዛ ምነት ጋር የተያያዘ ከሆነ አይቻልም ሆቴልም እኮ ዛጎል ብለው ይሰይሙታል ህንጻውን ዛጎል ይሉታል የወተት ፋብሪካ ይኖረዋል ምን ብሎ ይሰይማል እርቲባጣል ዛጎልና ወተት ምን አገናኛቸው على كل الاحوال ይሄ ተግይር የሚባለው ነገር ነፈስ طويل ያስፈልገዋል بين عشيه وضحاها አይቀየርም ይሄ ሽርክያት የሚባለው ነገር ሰርጦ ስለገባ እንግዲህ በፈታሻ ስትፈትሸው ብዙ ነው እና ሲያርፉልን ወድዕን ይሄ ነው አሉ يتقون به العين እንግዲህ የሚያንጠለጥሉት ለምንድነው ከተባለ አይን ይጠብቃል ብለው ነው قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال ይሄ እንግዲህ በዚህ ብቻ ضبጡ ተሽዲድም አለ የሚሉም አሉ አይ لا جعله في داعة وسكون እንግዲህ ዳዓ ማለት ያሸባል መንፈራሰስ መዝናናት እዛ ሚዝናና የሚያርፍ የሚረጋጋ አያርገው ምን ያርገው ማለት ነው في قلق واضطراب سلام ساو ያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳዓ ከአይን ይጠብቀኛል ረፍት ይሰጠኛል ብሎ ዛጎል ያንጠለጠለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርፈት ሁዱእ ሱኩንን ይንሳው ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደረጉበት ይረገሙት ነው قال ابو السعدات ابن الاثير الجزري وهذا دعاء عليه فلا ودع الله له مالت في نهايه غريب الحديث والاثر سيفسروا يترجمنا قوله وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك قال ابو السعادات ያው የቀድሙ ሰውዬ ናቸው እንግዲህ አሳልፈናል እኮ ሆነ ተቅሪር ላይ በቅርቡ ልብ በሉ ከስንት ነው ያሉት ከ544
እስከ 606 ያሉ ሰውዬ ናቸው ነው ብለን ያሳለፍነው ምንድነው ሰውዬ من 544 الى 606 የነበሩ ሰውዬ እንግዲህ መሳሰላሉ ብዙ ወንድማማቾች ናቸው ይባላሉ ይሄ الكامل في السيرة في التاريخ كذلك أسد الغابة في تمييز الصحابة ይሄ ሰውዬ አይደሉም የጻፉት አንዳንድ ሰዎች ለዚህ ያረጋቸዋል የዚህ ወንድም ናቸው ያንን የጻፉት الكامل في السيرة في التاريخ እና ይሄ أسد الغابة ምናምንን የጻፉት የዚህ ሰውዬ ወንድም ናቸው ይባላል እንግዲህ ሁላቸውም ابن الأثير ምናምን ስለሚባሉ ጀዘሪም ስለሚነሰቡ ይመሳሰላል ይሄም ሰውዬ له عدة مصنفات ብለው الفقيه አስተላልፈዋል ያው ከሙሰነፋቸው የቆጠሩት የለም ይሄ نهاية غريب الحديث والأثر مفيد ሆነ ኪታብ ነው እሱ ኪታባቸው ላይ ምን አሉ انما جعلها شركا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሚማን ሽርክ ያረጓት لانهم ይሄንን የሚጠቀሙ አካሎች አራዱ دفع المقادير المكتوبة عليهم በእነሱ ላይ የተጻፈችን ውሳኔ በዚህ መገፍተርና መክላት ስላሰቡ وطلبوا دفع الاذى ጉዳትን ደግሞ መከላከልን ስለፈለጉ من غير الله الذي هو دافع ያንን አዛ የሚከላከለው አላህ ሆኖ ይያለ ከአላህ ሌላ ካለ አካል ይሄን دفع الضرنا جلب المنافع በመከጀል ስለተጠቀሟት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽርክ ያረጓት ከዚህ በኩል ነው አሉ ስለዚህ ያ ሸባብ እና መጥራት አለብን መጀመሪያ ከሁሉ ነገር ሁሉ ተውሂዳችንን አቂዳችንን በተቻለ አቅም ትኩረት ሰጥተን የራሳችንንም አጽድተን ወመን ኩና ራዒያ ምናልፈው ኃላፊ ይኖራል የነሱንም ከዛ ቀስ ቀስ ይያለ ደግሞ ወደ ሙጅተማዑ ይገባል ምን ሰማቸውን አሐዲሶች በደንብ መረዳት ያስፈልጋል በደንብ ከተረዳን በኋላ ብዙ ቋት እንኳን ባይኖረን بلغوا عني ولو آية ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደህና አርገህ አጥነህ ካወቃት ራስህ ሰርተህ ማስተላለፍም አለብህ ዒልሙ የሚስፋፋው እንደዛ ሲሆን ሽርክ እንግዲህ እያጣበበን እየመጣብን ስለሆነ እኛም ደግሞ በቻልነው አቅም ምን ማድረግ አለብን ይያልን ነው መከላከል መቻል አለብን ሲሆን ሁጁም ነበር ማድረግ ያለብን መከላከል ካልቻልክ في عقد بيتك ሊመጣብህ ይችላል بسمانه من التكم الله أرجل نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه